형제 자매 여러분, 한 주간 안녕하셨습니까? 이번 주일은 부활제 2주일이자 하느님의 자비주일입니다. 외아드님이신 예수 그리스도의 탄생과 죽음, 그리고 부활로 우리를 구원해 주신 하느님의 크나큰 자비에 감사드리는 날인데요. 새들이 제잘거리고 꽃들이 화사한 자태를 뽐내는 생명의 봄 4월이 되면 이혜인 수녀의 시 복사꽃과 벚꽃이를 읊조리게 됩니다. 복사꽃은 소프라노, 벚꽃은 메조 소프라노. 두 나무가 나란히 노래를 부르다가 바람 불면 일제히 꽃잎을 날리며 춤을 춥니다. 나비와 새들이 가던 길을 멈추고 구경꾼이 됩니다. 하하호호 웃으며 손뼉 칩니다. 지금 우리 주위에는 코로나19 팬데믹으로 몸과 마음이 아프고 누군가를 그리워하는 사람들이 참 많이 있습니다. 하나님의 자비를 받은 우리 모두 새로운 희망과 용기를 주는 봄꽃의 향기를 맡으며 서로가 서로에게 희망을 노래했으면 합니다. 서로 마음을 나누면 슬픔을 이길 수 있고 누군가 옆에 있으면 용기를 낼 수 있을 것입니다. 가톨릭 뉴스 주간 종합, 오늘도 지난 한 주간 전해드린 교회 안팎의 소식들을 모아서 여러분들과 함께 하겠습니다. 오늘 첫 소식은 지난주 봉헌된 주님 부활 대축일 소식으로 문을 열겠습니다. 전 세계적인 코로나19 팬데믹과 곳곳에서 벌어지는 폭력 속에서도 부활은 어김없이 찾아왔습니다. 프란치스코 교황은 성 베드로 대성당에서 주님 부활 대축일 미사를 봉헌하고 로마와 전 세계에 보내는 메시지 우르비 앳 오르비를 발표했습니다. 교황이 희망을 강조하며 유독 청년과 어린이를 언급했는데요. 교황은 어떤 메시지를 전하려고 했을까요? 함께 보시겠습니다. 코로나19로 성 베드로 광장을 가득 메운 순례객은 없었습니다. 코로나19로 가난한 사람은 더욱 가난해졌고 세계 각지에서의 무력 충돌은 심심치 않게 발생합니다. 백신이 보급됐지만 코로나19는 여전히 기세를 올리고 있습니다. 그럼에도 부활은 어김없이 찾아왔습니다. 어려움 속에서 맞이한 주님 부활 대축일. 프란치스코 교황은 어제 성 베드로 대성당에서 로마와 온 세상에 보내는 부활 메시지 우르비 앳 오르비를 발표했습니다. 교황이 가장 강조한 건 희망입니다. Gesù, il crocifisso è risorto come aveva detto. Alleluia. Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il crocifisso risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche e sono privi di adeguate tutele sociali. 교황은 이어 코로나19로 1년 넘게 고군분투하는 의료진을 격려했습니다. 또 코로나19 백신이 가장 가난한 사람들에게 돌아가야 한다고 거듭 촉구했습니다. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. 주님 부활의 기쁨 속에서도 폭력과 무력 분쟁은 전 세계 곳곳에서 이어지고 있습니다. 교황은 폭력과 전쟁으로 인해 수많은 사람이 희생되고 있다는 사실을 지적했습니다. 특히 미얀마의 상황을 우려하며 미얀마의 청년과 연대하고 있다는 점을 강조했습니다. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e in quest'ora specialmente a quelli del Myanmar che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. 교황은 이와 함께 내전을 겪는 시리아와 예멘 등을 언급했습니다.
그러면서 세상에는 여전히 너무 많은 폭력과 전쟁이 존재한다며 이를 극복할 수 있도록 도와달라고 하느님께 청했습니다. Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo. Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte? 죽음이 있는 곳에 슬픔이 있는 곳에도 생명과 위로와 희망이 있다고 강조한 프란치스코 교황. 교황에 따르면 고통의 시간은 머지않아 치유의 시간으로 바뀌게 될 겁니다. Dove c'era morte, ora c'è vita. Dove c'era lutto, ora c'è consolazione. Nell'abbracciare la croce, Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli effetti benefici di questa guarigione si spandano in tutto il mondo. Buona, santa e serena Pasqua. 지금까지 앵커 리포트였습니다. 작은 불빛들이 텅 빈 성 베드로 광장을 비춥니다. 성 금요일 바티칸에서 거행된 십자가의 길 예식입니다. 코로나19 이전의 모습과는 확연히 다른 올해 십자가의 길. 유독 눈에 띄는 점은 십자가와 횃불을 들고 있는 사람들이 어린이와 청소년이라는 사실입니다. 어린이와 청소년들은 프란치스코 교황과 함께하는 성 금요일 십자가의 길 예식을 주도했습니다. 분홍색 자켓을 입은 어린이는 십자가를 프란치스코 교황에게 전달했고 십자가를 진 예수님을 표현한 그림도 눈길을 끌었습니다. 교황은 침묵 속에 기도하면서 십자가의 길을 따랐습니다. 부활을 기다리는 성 금요일, 교황이 어린이와 함께 십자가의 길을 걸은 이유는 이렇습니다. Aiutaci a diventare come loro, piccoli, bisognosi di tutto, aperti alla vita. Fa che riacquistiamo la purezza dello sguardo e del cuore. Ti chiediamo di benedire e proteggere ogni bambino del mondo affinché possa crescere in età, sapienza e grazia, per conoscere e seguire il progetto di bene che tu hai pensato per ciascuno. 한편 교황은 주님 부활 대축일 우르비엣 오르비에서도 다시 한번 미래 세대를 언급했습니다. Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l'università e condividere il tempo con gli amici. 이 말에는 여러 함축적 의미가 담겨 있습니다. 코로나19로 등교가 중단되면서 어린이들은 친구들과 사회적 관계를 맺으며 성장할 기회가 대폭 축소됐습니다. 일부 지역에서는 전쟁과 폭력에 내몰려 참혹한 유년 시절을 보내는 아이들도 많습니다. 또한 청년들은 현 경제 체제의 가장 극단적인 피해자입니다. 한국뿐 아니라 유럽 등 전 세계의 수많은 청년들이 일자리가 없어 노동의 기회 자체를 잃고 있습니다. 천정부지로 솟은 집값은 가정을 꾸리려는 청년들에게 가장 큰 장애물입니다. 게다가 미얀마의 청년들은 한창 미래를 위해 고민하고 공부해야 할 시기에 인간의 가장 기본적인 권리를 위해 목숨 걸고 투쟁하는 중입니다. L'abbiamo sentito venerdì scorso nel Via Crucis dei bambini. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e in quest'ora specialmente a quelli del Myanmar che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce. 교황이 어린이들에게 각별한 애정을 보내고 기회가 될 때마다 청년들을 위로하는 이유. 전쟁과 폭력 상황에서 어린이의 발언권이 철저히 묵살되는 현실을 기억해야 한다고 촉구하는 것으로 해석됩니다. 또 각종 정책 결정 과정에서 투표권이 없는 어린이들이 후순위로 밀리는 현실에 대한 비판입니다. 아울러 기성의 경제 시스템이 일자리를 줄이는 방식으로 수익을 올리기 때문에
청년들이 가장 극단적 피해를 받고 있다는 점을 지적한 것으로 풀이됩니다. 교황은 올해 부활 메시지에서 희망을 강조했습니다. 성금요일 십자가의 길 예식 중에 어린이들을 보며 침묵 속 생각에 잠긴 교황. 마치 청년과 어린이에게 여러분이 얼마나 힘든 시기를 보내고 있는지 잘 알고 있으니 결코 희망을 잃지 말라고 위로하고 있는 듯합니다. 지금까지 앵커 리포트였습니다. 서울대 교구장 염수정 추기경도 지난 4일 주교자 명동대성당에서 주님 부활 대축일 낮 미사를 집전했는데요. 염추기경은 주님은 교회 공동체가 부활을 증거하기를 바라신다며 어려운 이웃에게 사랑을 치춰나가자고 당부했습니다. 염추기경은 이어 서울시장 재보궐선거일인 지난 7일 소중한 한 표를 행사하며 당선자들에게 사심없는 헌신을 당부했습니다. 함께 보시겠습니다. 십자가와 성경 행렬에 이어 주교단이 입장합니다. 가톨릭 성가 거룩하다 부활이여가 대성당 안에 울려 퍼지고 주님 부활 대축일 미사가 시작됩니다. 독서가 끝난 뒤엔 염수정 추기경의 복음서 강복이 이어집니다. 이날 명동대성당에서는 방역수칙 준수를 위해 250명으로 제한된 인원만 참여한 가운데 주님 부활 대축일 미사가 봉헌됐습니다. 코로나19로 공동체 미사를 봉헌할 수 없었던 지난해와는 달라진 분위기입니다. 염추경은 강론에서 부활하신 주님께서는 교회 공동체가 부활을 증거하기를 바라신다고 강조했습니다. 예수님은 오늘날 우리도 제자들처럼 변화되기를 원하십니다. 그러기 위해서는 부활하신 주님을 믿으며 만나야 합니다. 또한 주님께서는 가장 작은 이들 안에도 함께 계십니다. 마태복음 25장에 보면 굶주린 이들, 목마른 이들, 집 없는 이들, 헐벗은 이들, 감옥에 갇힌 이들에게 베푼 것이 바로 나에게 해준 것이라고 말씀하셨기 때문입니다. 부활하신 주님께서는 교회 공동체가 부활을 증거하기를 바라십니다. 그래서 초대교회 신자들은 교회 밖으로 나아가서 가장 작은 이들 가운데 계신 주님을 섬기며 사랑을 실천하였습니다. 염추경은 특히 국가와 사회 지도자들에게 겸손함을 지닐 것을 당부하면서 자신과 생각이 다른 사람들까지도 포용해 하나의 공동체를 이루길 희망했습니다. 많은 사람들이 코로나19로 심각한 인명피해와 정신적 고통, 경제적 어려움에 직면해 있습니다. 이런 위기를 극복하기 위해 국가와 사회의 지도자들은 자신들의 책임을 절감하면서 과오와 부족함을 인정하는 겸손함을 지녀야 할 것입니다. 우리 국민들은 지도자들이 자신과 생각이 다른 사람들까지도 포용해서 하나의 공동체를 이루기를 간절히 바랍니다. 아울러 염추경은 부활절을 맞아 한국 교회 차원의 백신 나눔 운동에 동참해 줄 것을 다시 한번 호소했습니다. 지난 춘계 한국 주교회에서 가난한 국가들의 코로나19 백신 보급을 지원하기 위해 모든 한국 교회가 백신 나눔 운동을 전개하기로 결정했습니다. 우리 교구도 평신도 사도직 협의회에서 이 운동을 적극 전개하기로 결정하시고 하는 것을 또 우리 교구도 받아들여 이번 부활절에 가난한 국가를 지원하기 위한 백신 나눔 운동에 신자는 물론 모든 사람들이 참여할 수 있도록 하겠습니다. 이날 미사에서 신자들은 보편 지향 기도로 교회와 세계 평화, 위정자, 가정 공동체를 위해 기도했습니다. 한편 염추경은 부활 전날인 지난 3일 손희송 주교 등 교구 주교단과 사제, 봉사자 등과 함께 서울 쪽방촌 주민을 위한 도시락 나눔에 참여했습니다. 서울 가톨릭 사랑평화의 집에서 열린 도시락 봉사회는
가수 임영웅 팬클럽 영웅시대 회원들도 참여했습니다. CPBC 이심입니다. 코로나19 사태 속에서 치러진 서울시장 보궐선거. 서울대교구장 염수정 추기경도 소중한 한 표를 행사하기 위해 투표소를 찾았습니다. 염추기경은 마스크와 비닐 장갑을 낀 채 거리 두기를 지켜가며 차례를 기다렸습니다. 그리고 신분 확인을 거쳐 기표소로 향했습니다. 추기경은 봉사하는 사람이 나오길 바라는 마음으로 투표했다고 밝혔습니다. 국민들의 마음을 잘 읽고 봉사할 사람들을 이렇게 나올 수 있도록 그런 마음으로 투표를 했습니다. 추기경은 당선자들에게 공동 선을 위한 헌신을 당부했습니다. 짧은 임기이지만 정말 중요한 시간이란 말도 덧붙였습니다. 우리나라와 또 우리 서울시의 발전을 위해서 정말 열심히 이렇게 헌신해 주시기를 바랍니다. 사심 없이 이렇게 정말 이렇게 어떤 이익에 이렇게 몰두하지 말고 아주 공동선을 위해서 우리 사회의 공정한 발전을 위해서 헌신해 주기를 바랍니다. 짧은 기간이 아니라 정말 중요한 시간이라고 생각합니다. 염추기경은 투표를 마친 뒤 투표소 관계자들을 격려했으며 인근 사찰의 스님과 인사를 나누기도 했습니다. 한편 부산교구장 손삼석 주교는 어제 오후 부산시장 보궐선거 투표에 참여해 부산 시민으로서 소중한 권리를 행사했습니다. CPBC 김혜영입니다. 한편 서울대교구는 고통받는 미얀마 국민을 위해서도 주님부활 대축일 미사를 봉헌했습니다. 미사를 주례한 유경천 주교는 미얀마 시민들에 대한 연대와 지지를 표명했는데요. 유 주교는 미얀마 사람들의 희망이 빨리 이루어지길 바란다고 기도했습니다. 이런 가운데 수원교구는 지난 7일부터 부활 시기 동안 매주 수요일 오후 7시 미얀마 민주화를 위한 미사를 봉헌하고 있습니다. 아울러 가톨릭 평화방송 보도국에서도 미얀마 국민에게 봉헌합니다라는 제목의 묵상기도 영상을 제작했는데요. 함께 보시겠습니다. 주님 부활 대축일을 하루 앞둔 지난 3일. 이날도 미얀마에선 군부의 유혈 진압에 4명이 목숨을 잃었습니다. 지난 2월 군부의 쿠데타 발생 후 지금까지 누적 사망자한 550여 명. 하지만 미얀마 국민들은 자유와 민주주의를 위한 발걸음을 멈추지 않고 있습니다. 서울대교구는 주님 부활 대축일을 맞아 고통받는 미얀마 국민들을 위로하고 미얀마의 자유민주주의 회복을 지향하는 미사를 봉헌했습니다. 미사는 교구 사회사목 담당 교구장 대리 유경천 주교와 사회사목국 사재단이 공동 집전했습니다. 미얀마에도 어서 빨리 부활의 아침이 밝아오기를 간절히 기도합니다. 미얀마 군부에 의한 살상과 폭력이 어서 빨리 종식되어서 미얀마의 국민들이 영원하는 대로 또 우리 모두가 다 바라고 있는 대로 자유와 정의 그리고 민주주의가 실현되기를 기원합니다. 이날 미사에는 행동하는 미얀마 청년연대 소속 유학생 5명이 참석해 미얀마의 평화를 위해 두 손을 모았습니다. 인종과 종교의 다름으로 불목해온 고통의 역사를 반복하지 않도록 화해와 용서의 길로 이끌어 주시고 서로 존중하며 상생할 수 있도록 도와주소서. 미사에 참여한 유학생들은 특히 미얀마 국민을 위한 자리를 마련해준 서울대교구에 감사 인사를 전하며 지속적인 관심을 요청했습니다. 미얀마에 있는 시민들의 마음속에는 자기들이 용감하게 직접 싸워야 이길 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그래도 목숨을 걸고 길에 나가고 있습니다. 그래서 그분들 위해 저희가 여기에서 미얀마를 지원해 줄 수 있는 모든 것을 다 같이 도와주시기 바랍니다. 저 여러분께서도 미얀마 사람들의 힘이 되어 주십시오. 유 주교는 미얀마 사람들의 고통은 결코 남의 고통만이 아니다라며
미얀마 시민들에 대한 지지와 연대를 표명했습니다. 이어 군부의 악사를 직접 멈출 수는 없지만 함께 뭉친다면 불가능도 가능케 하는 큰 힘이 나올 것이라고 강조했습니다. 유주교는 또 절망 속에서 희망을 이야기하는 것이 바로 부활이라며 우리의 연대를 통해 미얀마 사람들의 희망이 빨리 이루어지길 기도하자고 당부했습니다. 절망에서 희망으로, 어둠에서 빛을 얘기하는 게 바로 부활인데 분명히 이 어둠이 거칠 거라는 것을 오늘 부활 메시지가 얘기해주고 있습니다. 그래서 미얀마의 국민들에게도 분명히 이 암울한 상황이 거칠 수 있는 그 시간이 빨리 올 수 있도록 우리도 정말 한 마음으로 함께 연대하고 또 기도를 열심히 하기로 그렇게 다짐하면서 유주교는 미사 후 미얀마 청년들을 만나 지금 당장 반전은 어려울지라도 미얀마 사람들의 굳센 의지가 반드시 좋은 결과를 가지고 올 것이라고 위로했습니다. CPBC 장현민입니다. 내일 봉헌되는 미얀마 민주화를 위한 미사는 수원시 화서동 이주 사목회관에서 마련됩니다. 수원교구 사회복음화국이 주최하고 정의평화위원회와 이주사목위원회가 공동 주관하는 이 미사는 수도권 방역 지침에 따라 참례 인원을 30명으로 제한할 예정입니다. 미얀마 민주화를 위한 미사는 오는 5월 19일까지 매주 수요일 오후 7시에 봉헌됩니다. 아울러 수원교구는 미얀마 국민을 위한 성금 모금 운동도 펼치고 있습니다. 성금 모금은 오는 5월 23일까지며 성금은 수원 교구민 이름으로 주교회의를 통해 미얀마 국민들에게 전달될 계획입니다. 수원 교구장 이용훈 주교는 미얀마 형제 자매들의 이루 말할 수 없는 슬픔과 아픔에 형제애와 연대로 함께해달라고 요청했습니다. 한국교회 백신 나눔 운동이 전국적으로 확산되고 있는 가운데 서울대교구가 부활 시기를 기해 백신 나눔 운동을 보다 적극적으로 펼치기로 했습니다. 서울대교구는 각 본당에 발송한 공문을 통해 백신 나눔 운동 참여를 적극 독려했습니다. 백신 나눔 운동은 기금을 모아 교황청에 보내 백신을 필요로 하는 가난한 나라에 지원하는 방식입니다. 백신 나눔 운동 소식 함께 보시겠습니다. 서울대교구가 교황과 함께하는 백신 나눔 운동에 동참하기로 했습니다. 서울대교구의 백신 나눔 운동은 이미 여러 차례 백신의 보편적 보급에 힘써달라고 강조한 프란치스코 교황의 메시지를 적극적으로 실천하기 위해서입니다. 프란치스코 교황은 국제사회가 책임의식을 갖고 가난한 나라에도 충분한 백신이 돌아가도록 힘써줄 것을 호소한 바 있습니다. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. 교황청 자선소는 지난 1월 백신 나눔을 위한 온라인 기부를 시작했고 주님 부활 대축일을 앞둔 성주간에 취약계층 1,200명에게 백신 접종을 실시했습니다. 서울대교구장 염수정 추기경 역시 한국교회 차원의 백신 나눔 운동을 전개하기로 결정했다면서 적극적인 참여를 요청했습니다. 우리 교구도
평신도 사도직 협의회에서 이 운동을 적극 전개하기로 결정하시고 하는 것을 또 우리 교구도 받아들여 이번 부활절에 가난한 국가를 지원하기 위한 백신 나눔 운동에 신자는 물론 모든 사람들이 참여할 수 있도록 하겠습니다. 백신 나눔 운동은 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 희년을 맞아 희년이 마무리되는 오는 11월 27일까지 연중 캠페인으로 진행됩니다. 액수는 정해져 있지 않으며 신자가 아니더라도 누구나 참여할 수 있습니다. 신자들은 본당 사무실에 성금을 접수하면 됩니다. 아울러 한마음 한몸 운동본부를 통해서도 성금을 기부할 수 있습니다. 서울대교구 평신도 사도직 단체협의회는 CPBC와 함께 전화 모금을 통해 후원을 받는 한편 한국 평협 차원의 로고송과 뮤직비디오를 제작해 백신 나눔 운동에 박차를 가할 계획입니다. CPBC 이희민입니다. 코로나19로 모두가 어려운 시기에 이웃을 위해 나눔을 실천하는 이들도 늘고 있습니다. 가톨릭 필란트로피 클럽이라고 들어보셨나요? 필란트로피 클럽은 한마음 한몸 운동본부에 1억 원 이상을 기부한 개인 고액 기부자를 말합니다. 필란트로피 클럽 회원을 만나 기부 사연을 들어봤습니다. 이어서 김수환 추기경의 정신을 계승한 재단 법인 바보의 나눔이 공익법인 종합평가에서 최고 등급을 받았다는 소식을 전해드립니다. 5년 연속 만점을 받았는데 재단이 투명하고 사회적 책임과 의무에 충실하며 안정적이라는 평가를 받은 것입니다. 함께 보시겠습니다. 지난달 말 한마음 한몸 운동본부 명동밥집에 1억 원을 기부해 가톨릭 필란트로피 클럽에 11번째로 가입한 김은성 박사. 의학 박사인 김 박사는 불교 신자인 동국제강 장세욱 부회장의 종교를 초월한 기부 소식을 접한 뒤 나눔을 실천했다고 밝혔습니다. 김 박사는 2년 전 힘든 시기를 보낼 때 읽은 책 한 권이 마음을 조금씩 움직였다고 말했습니다. 그 책은 산티아고 마르틴의 마리아의 비밀이었습니다. 그 중에서도 우리를 위해서 십자가에 못 박히신 예수님을 진정으로 사랑한다면 눈물 흘리는 이들을 위해 무엇인가를 행하세요라는 구절이었습니다. 온갖 미사여구보다 작은 실천이 그분을 더 기쁘게 한다는 말씀에 김 박사는 용기를 냈습니다. 저는 모든 사람이 다 선한 의지를 가지고 있다고 생각해요. 그래서 다들 죽기 전에 선행을 하고 싶어 하는데 아직은 여유가 안 되니까 그다음에 좀 더 이제 시간이 생기면 은퇴하고 나서 해야지 그러는데 그 내일은 오지 않을 수도 있거든요. 그런데 꼭 기부라는 게 어떤 큰 물질적인 그런 기부가 아니고 제가 가진 소중한 시간이라든가 재능 아니면은 정말 진심 어린 기도를 나눌 수 있다는 것도 중요하다고 생각해요. 그래서 그런 것들을 저희가 나눔으로써 아마 조금 더 아름다운 세상이라고 할까요? 따뜻하고 나은 세상으로 내일 변하지 않을까 싶습니다. 김 박사는 명동밥집에 1억 원을 기부하도록 용기를 낸 것 자체가 큰 축복이라고 말했습니다. 제가 알기로는 명동밥집을 찾는 이들 중에서는 적지 않은 분들이 그날 그 명동밥집에서 했던 식사가 그날 하루의 식사의 전부인 분들도 꽤 있다고 들었어요. 그렇다면은 그분들에게는 그 명동밥집에서의 그 배품이 사실은 생명의 밥이고 희망의 밥이거든요. 그래서 이거는 우리가 굉장히 큰 중요한 일을 하고 있다고 생각해요. 그래서 제가 생각하기에 좀 더 많은 분들이 여기에 동참해 주신다면은 그분께서도 기뻐하시지 않을까 하고 생각합니다. 한편 가톨릭 필란트로피 클럽에는 배우 서현진 씨를 비롯해 프로골퍼 이보미 선수, 동국제강 장세욱 부회장 등 총 11명이 등록돼 있습니다. CPBC 김정호입니다. 재단법인 바보의 나눔이 재단법인 한국가이드스타로부터 공익법인 종합평가 최고 등급인 별 3점을 획득했습니다. 재단의 투명성과 책무성, 재무 안정성 등을 인정받아 2016년부터 지난해까지 5년 연속 만점입니다. 바보의 나눔 사무총장 우창원 신부는 앞으로도 운영비 비율을 최소화하고 최대한 많은 기부금이 어려운 이웃에게 전달되도록 노력하겠다고 밝혔습니다.
한국가이드스타는 국세청이 지정한 공익법인 공시평가기관입니다. 한국가이드스타 종합평가는 국세청에서 공시한 공익법인 결산 서류를 토대로 국내 공익법인 1,514곳을 대상으로 투명성과 책무성, 재무 안정성, 효율성 등을 평가합니다. 화제를 바꿔보겠습니다. 일본군 위안부 피해 알리기 활동에 앞장서는 고3 학생들이 있습니다. 바로 서울 개성고등학교 동아리 위켄 스피크 학생들인데요. 입시로 바쁜 와중에도 역사 왜곡 문제 해결에 조금이나마 힘을 보태고 싶다는 생각에 활동에 나서고 있다고 합니다. 학생들을 만나봤습니다. 함께 보시겠습니다. 올해 초 일본군 위안부 피해자가 자발적으로 성매매에 나섰던 것이라 주장해 전 세계를 분노케 했던 존 마크 램지어 하버드대 교수. 램지어 교수의 망언에 분노한 것은 학생들도 마찬가지였습니다. 위안부가 성노예가 아니라 자발적 참여로 이루어졌다는 내용이 그게 정말 화났고 그거를 존 램지어 교수가 논문에 불법이 아니라 합법하다는 그런 내용을 했을 때 많이 화가 났습니다. 이에 이경민 군 등 개성고 동아리 위켄 스피크 학생들은 램지어 교수의 망언에 반박하기 위한 규탄 시위에 나섰습니다. 시위에 함께한 권우령 양은 주변에 왜곡 논문 문제를 알리는 데 앞장서 뿌듯했다고 말했습니다. 위안부 문제에 대해서 더 알게 되고 왜곡 논문이라는 문제에 대해서 아예 몰랐는데 너의 말을 듣고 뉴스를 통해서 더 깊게 알게 됐다고 애들이 고맙다고도 얘기도 해줬고 부모님 같은 경우에는 부모님이 제가 시위를 하고 여러 뉴스에 나온 것을 알게 되시고는 굉장히 자랑스러워 하셨어요. 부모님이 가문의 영광이라고. 앞서 위켄 스피크 학생들은 독일 베를린 평화의 소녀상 철거 논란 땐 철거 저지 편지 쓰기 운동에 나서는 등 관련 활동에 앞장서왔습니다. 문송현 양은 특히 이번 시위를 거치면서 일본의 역사 왜곡 문제가 얼마나 심각한지 느꼈다고 말했습니다. 영어로 이제 댓글을 다신 그런 외국인 분들 중에서 램지어 교수의 의견을 조금 더 지지하고 또 이미 해결된 문제 아니냐, 이미 한국과 일본은 이미 양국 간의 이런 갈등이 이미 완화된 상태다라고 주장하시는 분들도 있었어요. 이제 그래서 그런 댓글을 보면서 아직 우리가 시위를 했지만 이건 단지 한 발자국에 불과하고 우리가 가야 할 길이 아직 좀 더 남아 있구나라는 것을 느꼈습니다. 네. 지금 개성고에서 위켄 스피크 활동을 하고 있는 학생은 모두 8명. 동아리 구성원 전부가 올해 고등학교 3학년이 돼 입시 준비로 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 동아리를 이어갈 후임자도 찾아야 하지만 코로나19로 후배들 얼굴조차 보기 힘든 상황입니다. 하지만 문송현 양은 어려운 상황 속에서도 일본군 위안부 문제 해결을 위해 끝까지 힘을 보태고 싶다고 밝혔습니다. 지금은 저희가 참여할 수 있는 범위도 되게 좁고 그리고 학생으로서 고3으로서 해야 할 일도 많지만 사회 문제에 계속 관심을 가지고 또 일본군 위안부 문제에 관해서 계속 지속적으로 관심을 가지고 있을 것은 당연하고요. 그리고 더욱 나아가서 일단 저희 학년에만 국한되지 않고 저희 밑학년으로 그리고 또 그 밑학년 더 후배로 번져 나아가면 조금 더 이제 지속적인 활동이 이루어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 권우령 양은 미래의 중어중문학과에 진학해 국제사회에 기여하는 사람이 되고 싶다는 포부를 밝히기도 했습니다. 중국을 제대로 알아야 그들이 하는 의견에 반박을 할 수 있고 중어중문학과를 통해서 국제사회에 나아가고 싶다. 이런 국제사회의 여러 부당한 부분들에 대해서 고치고 싶다. 이런 생각이 있어서 대학교에서 활동을 함으로써 더 사회에 진출해서까지 국제사회에 기여할 수 있는 사람이 되도록 하겠습니다. 일본군 위안부 문제의 올바른 해결이 역사와 정의를 바로 세우는 길이라 여기는 위켄 스피크 학생들. 학생들의 외침 속에서 굳은 의지가 느껴집니다. CPBC 장혜민입니다. 성체 신심을 키워주는 성체고동은 한국천주교회의 중요한 신앙 유산이자 지역민들의 친교의 장이라고 할 수 있는데요. 성체거동의 전통이 깊은 대전교구 공세리 본당과 합덕본당이 지난 7일 업무 협약을 맺었습니다. 두 본당은 성체고동 행사를 함께 개최하기로 했는데요. 어떤 내용인지 함께 보시겠습니다. 성체거동은 성체를 모시고 걷는 행사로 초대교회 때부터 행해진 대표적인 성체 신심 행사입니다.
한국 천주교회의 신앙의 못자리라 불리는 내포 지역에서는 대전교구 공세리 본당과 합덕 본당이 성체 거동을 이어왔습니다. 두 본당은 한국전쟁 당시에도 성체 거동을 거행하며 신자들에게 용기를 전했습니다. 또 농사일에 지친 농민들과는 휴식과 친교를 나누는 축제의 장으로 자리했습니다. 이처럼 오랜 역사를 가진 공세리 본당과 합덕 본당이 업무 협약을 맺고 성체 거동의 전통성을 잇기로 했습니다. 이번 협약은 지난해 5월 두 본당이 출범한 성체거동 준비위원회의 첫 사업입니다. 성체거동 준비위원회는 2년마다 본당 특성에 맞게 성체거동을 진행할 예정입니다. 종교 전통음악을 연기한 길놀이, 제병과 포도주 만들기 체험 등 다양한 축제장을 마련해 지역 활성화에 앞장섭니다. 대전교구 공세리 본당 주임 홍광철 신부는 성체거동이 문화재로서 발전할 수 있길 기원했습니다. 공세리와 합덕이 가지고 있는 것은 특히 한국교회 안에서 특이하게도 두 본당이 번갈아가면서 했던 이 성체거동이 있습니다. 그래서 이것을 이 무형문화재 차원에서 관심 갖고 바라본다면은 아마 지자체에서도 좋은 그 문화재를 발굴할 수 있는 거고 어떤 국민들의 문화 향유권을 충족시켜 줄 수 있는 그런 계기가 될 거라고. 지방자치단체도 성체거동이 지역에 잘 자리 잡을 수 있도록 지원할 것을 약속했습니다. 우리 합덕 성당하고 공세리 성당하고 이제 번갈아서 매년 지속될 수 있는 것은 우리 천주교의 문화로 자리 잡는 계기가 아닌가 생각됩니다. 오늘 이 자리를 통해서 우리가 성체 거동과 또 우리 성체의 심신을 한번 다짐할 수 있는 그런 계기가. 신자님들이 그 농번기를 지나서 함께 어울리고 또 공동체를 어떤 함께하는 어떤 그런 부분에서 종교 행사 겸 또 문화 행사로 이렇게 했다고 양 성당이 성체 거동식을 하는 큰 의미가 있는 걸로 생각하고요. 한편 이번 성체거동은 오는 6월 합덕성당에서 열릴 예정입니다. CPBC 전은지입니다. 통상적으로 지진이 발생하기 전에는 이상 징후나 특정한 전조현상이 일어난다고 합니다. 2008년 5월 중국 쓰촨성에서 수십만 마리의 두꺼비가 집단으로 이동하는 모습이 목격됐고 며칠 뒤 진도 7.8의 강진이 발생했습니다. 또 수많은 심해 어류가 수면에 올라와 모래사장에서 집단 폐사하고 하늘에서 푸른빛을 비추는 발광 현상과 수시간 동안 굉음이 지속되면 지진을 예측할 수 있는 전조 현상이라고 합니다. 1920년대 미국의 보험회사 직원이었던 허버트 하인리히가 통계를 분석하다가 묘한 현상을 발견했는데 바로 하인리히 법칙입니다. 한 건의 대형 사고가 일어나기까지 30번의 작은 사고와 300번의 이상 징후가 있다는 것입니다. 반면 세계적인 물류기업 페덱스에서는 1대 10대 100이라는 원칙이 있다고 합니다. 불량이 생길 경우 즉각 고치는데 1의 비용이 든다면 숨기거나 방치하면 그 10배가 들고 고객이 문제를 제기할 정도가 되면 100배의 비용이 발생한다는 것입니다. 4.7 재보궐선거가 끝났습니다. 지금 당선된 후보와 낙선한 후보 모두에게 필요한 것은 무엇일까요? 꿈틀거리는 민심의 징후를 여야 모두 제대로 읽어야 합니다. 아울러 민심의 경고를 무시하면 변화를 바라는 민심의 촛불은 더욱 많이 켜질 것입니다. 민심의 무서움을 알았다는 말들이 선거 후에 많이 나오지만 얼마 뒤에는 항상 잠잠해집니다. 아직도 우리 정당은 폐쇄적인 공천권의 독점 구도가 유지되고 있기 때문에 선거 때만 국민의 눈치를 보고 선거가 끝나면 다시 정당 공천권자의 눈치만 보게 됩니다. 그래서 이해충돌 방지법이 9년여 동안 국회에서 떠도는 이유도 국민을 진정으로 무서워하지 않기 때문입니다. 라틴어 격언에 복수포플리 복수데이라는 말이 있습니다. 백성의 소리는 하늘의 소리다. 즉 민심은 천심이라는 말이겠죠. 백성을 이기는 권력자는 이 세상 어디에도 없습니다. 요한복음서에 보면
수독사제들은 유대인 백성들이 예수님을 따르는 것을 두려워하면서도 예수님을 제거할 계획을 하게 됩니다. 그리고 결국 그들의 멸망을 앞당기게 됩니다. 선거운동 기간 국민들에게 머리 숙여 겸손했던 그 마음, 초심을 헌시짝같이 버리지 않기를 간곡히 부탁드립니다. 하느님의 자비주의를 맞아 보내드린 가톨릭 뉴스 주간 종합, 여기서 인사드리겠습니다. 평화를 빕니다.